قوم عاد حضرت نوح عود کے بعد ایک قدیم اور طاقتور قوم تھی۔ ہم سے زیادہ شان و شوکت والا کون ہے؟ ہم ہی اس زمین کے وارث ہیں اور ہم ہی ہمیشہ رہیں گے۔ وہ زمین پر اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے تھے۔ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان سے بھویہ محل بناتے تھے اور فخر سے کہتے تھے، دیکھو ہم نے کتنے عظیم الشان محل بنائے ہیں، کیا کوئی انہیں گرا سکتا ہے؟ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے شمار ہوتے تھے۔ اللہ نے انہیں شاریرک طاقت، خوبصورتی، خوشحالی اور وسائل میں خوب نوازا تھا۔ ہماری یہ خوشحالی کون چھین سکتا ہے؟ جو ہم سے ٹکرائے گا ہم اسے برباد کر دیں گے۔ ان کے بدن پہاڑوں جیسے مضبوط تھے، ان کا قد کاٹ بادلوں کو چھوتا ہوا محسوس ہوتا تھا اور ان کے شہر پہاڑوں کے دامن میں آباد تھے۔ ہمیں اس پہاڑ کو کاٹ کر اس میں عالی شان محل تیار کرنا ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ قوم جزیرہ عرب کے جنوبی حصے میں موجودہ یمن اور عمان کے درمیان ایک علاقے احقاف میں آباد تھی۔ احقاف کا مطلب ہے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے۔ اس علاقے میں خوبصورت باغات تھے، چشمے بہتے تھے اور زمین بے حد زرخیز تھی۔ کیا کوئی ہے جو انہیں تباہ کر سکتا ہے؟ ان کا شہر ارم کے نام سے مشہور تھا، جسے ذات العماد کہا جاتا تھا، یعنی اونچے اونچے استمبھوں والا شہر۔ قوم عاد اپنی جسمانی طاقت اور انجینئرنگ کے کمال کے باعث مشہور تھی۔ وہ اونچے اونچے محلات اور مضبوط عمارتیں بناتے تھے۔ ان کی عمارتیں ستونوں پر کھڑی ہوتی اور آسمان سے باتیں کرتی محسوس ہوتی۔ وہ زمین پر اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتے تھے۔ وہ فخر سے کہتے تھے، ہم زمین کے وارث ہیں اور ہم ہی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ غرور اور یہ تکبر ہی ان کی بربادی کا سبب بنا۔ وہ اس سچائی سے غافل ہو گئے کہ جس رب نے انہیں طاقت دی ہے وہی رب ان سے یہ طاقت چھین بھی سکتا ہے۔ سمے بیتتا گیا اور ان کے دلوں میں کفر اور سرکشی اور بھی بڑھتی چلی گئی۔ پھر اللہ نے ان کی طرف اپنا پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اور یاد کرو عاد کے بھائی ہود کو، جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں عذاب سے ڈرایا۔ حضرت ہود ایک نیک، سنجیدہ اور صابر نبی تھے جنہیں اللہ نے اپنی نشانیوں اور اپنی ہدایت کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ اپنی قوم کے سامنے نہایت وقار اور رہنمائی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہیں سیدھے راستے کی دعوت دی۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا، اے ہود، کیا تم ہمیں یہی کہنے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہم اپنے باپ دادا کے معبود چھوڑ دیں؟ ہم اپنی طاقت اور ان مضبوط محلوں پر ہی فخر کریں گے، تیری بات ہم کبھی نہیں مانیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کے اعمال کی نشانیاں دکھائیں، ان سے امید اور ہدایت کی اپیل کی اور انہیں برائی سے روکا، مگر قوم عاد کی اکثریت حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کو نظر انداز کرتی رہی، بلکہ کچھ لوگوں نے تو کھلے الفاظ میں ان کا مذاق اڑایا۔ اے ہود، تم ہمیں ایک خدا کی دعوت دیتے ہو اور اسی خدا سے ڈرنے کو کہتے ہو جو ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتا۔ جاؤ، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ کیا اس کائنات میں کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ اگر تم نے دوبارہ ایسی بات کی اور ہمیں بتوں کو چھوڑنے کے لیے کہا تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ ان شبدوں میں نصیحت تھی، تلقین تھی اور ایک آخری تنبیہ تھی، مگر جن دلوں میں غرور گھر کر چکا ہو وہاں نصیحت کی آواز پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، جاؤ، لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ حضرت ہود کی مسلسل دعوت کے باوجود قوم عاد ایمان نہ لائی، بلکہ غرور اور تکبر میں ڈوبی رہی۔ جب اللہ تعالی نے ان کی آزمائش کا وقت مقرر کیا، پہلی نشانی کے طور پر قحط کے ذریعے ان پر عذاب کا آغاز ہوا۔
बारिशें रुक गए, जमीन की रूह खुश्क होने लगी। जो कभी उनके बागात को सीराब करता था खामोश हो गया। बादल आना बंद हो गए, दरिया सुकड़ गए, नदियों की रवानी रुक गई। सुबह की हवा जो कभी ठंडी थी अब जलती हुई बन चुकी थी। हवाएं चलती थीं तो रेत के जर्रात उड़ते थे। और जमीन आहिस्ता आहिस्ता पीली, फिर भूरी, फिर राख जैसी बनने लगी। कुरान में इशारा मिलता है कि कौम आद ने ज़मीन में लाहिक तकब्बुर किया, और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर आसमान बंद कर दिया 3 साल तक, यहाँ तक कि बारिश का एक कतरा भी ना गिरा। रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने उन पर 3 साल तक बारिश रोक दी, यहाँ तक कि जमीन बिल्कुल बंजर हो गई। उनके खेत जल गए, दरख्तों के पत्ते झड़ने लगे, खजूरें सूख कर रेत बन गईं और जमीन पर दरिया और नहरें नापैद हो गईं। औरतें बच्चों को लेकर आसमान की तरफ देखती थीं, मगर वहां उन्हें सिर्फ गर्दो गुबार और धुआं ही नजर आता था। जानवर प्यास से मरने लगे, जमीन पर जिंदगी की कोई रमक बाकी ना रही। लोग आसमान की तरफ हाथ उठा उठाकर दुआएं करने लगे। सारा पानी भी खत्म हो चुका है, मालूम नहीं ये बारिश कब होगी। उनके सरदारों ने कहा कि ये दुआएं नहीं बल्कि मजाक है, और उनके दिलों में तौबा नहीं बल्कि तकब्बुर भरा हुआ था। जाओ हूद से कहो, अगर वो सच्चा नबी है तो अपने खुदा से कहे कि बारिश बरसाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे रब के पास सब कुछ है, लेकिन जब तुम उससे मुंह मोड़ चुके हो तो अब तुम पर रहमत नहीं बल्कि आजमाइश है। फिर एक दिन आसमान पर 3 बादल नमोदार हुए, एक सुर्ख, एक सफेद और एक स्याह। बल्कि आसमान पर इस तरह टुके हुए थे जैसे किसी फैसले का इंतजार हो। फिर आसमान से एक फरिश्ता नाजिल हुआ, उसकी आवाज वादी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंज गई। ऐ कौम आद, ऐ कौम आद, तुम पर तुम्हारे रब का इम्तिहान आ गया है, इनमें से एक बादल चुनो। कौम के सरदार एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे, हमें सुर्ख बादल चुनना चाहिए। नहीं, सुर्ख बादल में कुछ नहीं होगा, हम सफेद बादल चुनते हैं। ओह, इसमें पानी होगा। नहीं नहीं, काले बादल में पानी है, वो हमें सैराब करेगा, बड़ी रहमत है। उन्होंने स्याह बादल को चुन लिया, मगर वो नहीं जानते थे कि इस बादल में रहमत नहीं बल्कि कहर छुपा हुआ है। फिर वो फरिश्ता गायब हो गया और वादी पर सुनाटा छा गया। उनके चेहरों पर खुशी थी, लेकिन आसमान पर गजब छा रहा था। बादल उनकी वादी की तरफ बढ़ता जा रहा था, आसमान स्याह होता जा रहा था। देखो, तुम्हारे खुदा ने हमारे लिए बादल भेज दिया है, यही बादल हमें सैराब करेगा। हवा में नमी और ठंडक बढ़ने लगी। सब लोग खुशी और तकब्बुर के साथ बारिश का इंतजार करने लगे। देखो, यही तो वो बादल है, यही पानी वाला बादल है। अचानक वो बादल जो नरम मालूम हो रहा था भारी होने लगा और बिजलियों से भरपूर हो गया। इसकी गर्ज दिलों को दहला देने वाली थी और इसकी हरकत किसी आम बादल जैसी ना थी, गोया वो किसी ताकत के हुक्म से चल रहा हो। पहले ही झोंके के साथ रेत के बादल उठे, दरख्त झुकने लगे, औरतों की चादरें हवा में उड़ गईं और ऊंट घोड़े अपनी जगह से हिलने लगे।
हवा का एक झोंका आया, फिर दूसरा आया। ये कोई आम तूफान ना था, ऐसी हवा थी जिसके साथ पत्थर और रेत के जर्रात गोलियों की तरह चल रहे थे। पहाड़ लर्जने लगे, महल झुकने लगे। हर झोंके के साथ एक तबाही करीब आती जा रही थी। वो आंधी उन पर 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही। इन 8 दिनों में उनके जिस्म रेत के तन्नों की तरह जमीन पर बिखर गए। वो महल जो पत्थर से तराशे गए थे अपनी बुनियादों से टूटकर जमीन में दब गए। उनके बाग जिनमें कभी खुशबू आया करती थी अब रेत के नीचे दफन हो गए। और जब वो आंधी थामी तो पूरी वादी एक कब्रिस्तान बन चुकी थी। और कौमे आद को हलाक कर दिया गया एक निहायत जबरदस्त कड़कदार आंधी के जरिए। वो आंधी उन पर 7 रातें और 8 दिन बराबर चलती रही। बस तुम उन्हें ऐसे पड़े हुए देखते जैसे खजूर के उखड़े हुए तन्ने हों। हवा रुक गई, आसमान साफ हो गया और जमीन पर सिर्फ वैरानी रह गई। सूरज निकलता है मगर नीचे सिर्फ रेत का समंदर है। सूरज निकलता है मगर नीचे सिर्फ रेत का समंदर है। और यही अंजाम है उनका जिन्होंने अपने रब की आयात को झुटलाया और उसके रसूलों की नाफरमानी की